कीर्तन करदा होया टुरिया। सारे जग तो चाहत लेके यात्रियों थे आए, जिथे मिट्टी पानी हवा विच प्यार दा रंग वसदा, पवित्र नगरी नानक दी ए धरती सोनी मां वर्गी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। जी बहुत शुक्रिया। तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल ने, रंग रोगन हो गया, बैडिंग हो गई है, सफाइयां मुकम्मल हो गई हैं। तुसीं वेखदे हो कि ग्रीनरी बिल्कुल गुरुद्वारा बहुत हरा भरा नज़र आ रहा है। और साडी सिक्योरिटी के जोड़े प्लान ने DPO साहब के मुकम्मल हो चुके हैं। DC साहब के जोड़े जिन्ने भी उन्होंने फराइज़ ने उन्होंने पहले तो ही स्टाल लाने शुरू कर दिते हैं, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने ये है कि सैनिटाइज़र भी उन्हें तकसीम करने और फ्री मास्क तकसीम करने। और पंजाबी सिख संगत की तरफों इस दफ़ा अबवा मैडिकल कॉलेज के तरफों एक बहुत बड़ा कैंप लगन जा रहा है। और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के तकरीबन ही सारे इंतजाम जोड़े ने मुकम्मल ने। तो असी बस बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि साढ़े प्राहुणे आन तो असी उन्हों की खिदमत करिए। और जिस तरह के वो आंदे ने डर डर के, उन्होंने जिमें कहा जाता है कि पता नहीं पाकिस्तान च तो अमन नहीं है या अकलीयतां खुश नहीं है या दूसरे तीसरे तरीके नाल उन्होंने गलत गाइड किया जाता है, पर जदों पाकिस्तान आंदे ने तो बिल्कुल बरअक्स हुंदा है। और मैं कहना कि डरदे डरदे आंदे ने और जो जाते हैं तो उन्होंने अखां अथरू होंदे ने और कहते हैं कि वाकई सारे ने उन्होंने इन्नी सेवा की है कि वो साडे सफीर बन के जाते हैं। फिर अच्छा, तो इस बार इंडिया चो जिहड़े सिख यात्री आने किन्ने क वीज़े लगे? कुछ दिन पहले तक पता लगा सी कि 4000 के करीब करीब पासपोर्ट जमा हो गए हैं। साडा वैसे प्रोटोकॉल तो 3000 का है कि 3000 बंदा आवे, पर वध भी आ जाए साडे वालों, भावें 5 आ जाए भावें 6 आ जाए, साडे दिल खुले ने, जिन्ने मर्जी आन मोस्ट वेलकम। तो करतारपुर साहब ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਗੇ? जी बिल्कुल इधरों तो ले जाए जाएंगे, पर लांघा जोड़ा है उनका तो एक मुख्तलिफ होंदा स्टाइल कि उत्थों आना और उसी दिन ही वापस जाना। तो यह तो जो 11 दिनों का इन्हों का टूर होंदा है, ਇਹਦੇ 'ਚ शामिल होंदा है कि जो लाहौर 3 दिन रेंदे उन्हें फिर करतारपुर साहब के दर्शन करन भी जाते। पर असल मेन है इस टाइम इशू लांघे का कि लांघा जिस तरह कमर जवेद बाजवा साहब का अज उन्होंने जन्म दिन, मैं तुहाडे चैनल के वसादत नाल उन्होंने मुबारकबाद दिना साडे सिपा सलार दा। और उन्होंने जिहड़ा उपराला कीता है, जिहड़ा उन्हों का इनिशिएटिव सी, तो इंडिया उनके बरक्स जा रहा है। मैं कहना कि यह उन्होंने जल्द अज जल्द खोलना चाहिए, क्योंकि लोग जोड़े तड़प रहे हैं, जोड़े उन्होंने दिल च तड़प है, वो खत्म होनी चाहिए हुण जी। ये सरदार गोपाल सिंह चावला साहब सी ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ 4000 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅਤੀਕ ਗਿਲਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਅਤੀਕ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਤਮੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 3000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਮਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 500 ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਯਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਆਮ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਰੇਨਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 24 ਆਵਰ ਚਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।